네, 여러분 안녕하십니까. 파워 인터뷰의 김성환입니다. 오늘은 페어팩스 슈퍼바이저의 의장 제프 맥케이와 미주 한인의 총연합회 총회장 김병지 총회장을 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. Hello. So, can you tell us a little bit your background? Sure. Well, I'm the chairman of the Fairfax County Board of Supervisors and have lived my whole life in Fairfax County and was a district supervisor for 12 years before I ran for chairman of the board, which I've been now for the past 2 years, and love serving this Fairfax County community and love its diversity and its different cultures and very good quality of life. Wow. So, yeah. 본인 소개 좀 간단히 해주시죠. 네, 저는 미주 한인의 총연합회 총회장 김병직입니다. 지난 12월 11일 날 취임식을 갖고 그때 그 당시에 우리 제프리 맥케이 의장님께서 축하를 해주셨기 때문에 오늘 감사하기 위해서 이곳에 왔습니다. 아, 그렇군요. Thank for him. Okay, so today you meeting him, and then it is a federal of Korean Association USA. So, how was it today meeting? It was great. Well, it's always a pleasure to sit down and meet with the leadership of the Korean American community in Fairfax County. We are blessed to have such a large, strong Korean community in Fairfax, and it's a blessing for me to represent them, but most importantly, to be able to sit down with the leadership and understand the issues of the Korean community and ways that we can help in Fairfax County. Do you know it's Fairfax County is the last population Korean population, right? Very large. We're very proud of that. Yeah, even a lot of business too. Yes, Yeah. yes. Right now, it's a very economy slowed down. It's a small business owner very difficult. Yes. So what do you think this year? Well, we have provided grants to a lot of our businesses. We are going to do mentoring for some of our small businesses, language support, business support, marketing support. But our economy, despite the difficult time we've had, we are blessed here that we still have a very strong economy in Northern Virginia and in Fairfax County, and we have a very resilient community. But my message for the business community is the county is here to help. So if there are things we can do to help businesses get through this difficult time, we want to be here to do that. Okay. So more better this year? Yes, this year is much better than last year. Okay. Much better. 네, 오늘 총회장님 이 페프스 카운티 슈퍼바이저 의장 제프 맥케이를 만나셨습니다. 네. 그리고 미팅을 가지셨는데 네, 네. 오늘 어떤 메시지를 전달하셨습니까? 네, I'm very happy 네. with him 네. and then discuss with our matters, and then he agreed a lot of things. So the first of all, we like to publish the 45th year Federation history book, and then also we're going to have a convention at January 7th next year, convention here, and then demonstration of Taekwondo things we discuss, and then he gladly helping us, so I'm very happy. 그러니까 앞으로 이거 미주 한인의 총연합회하고 페프스 카운티 정부하고 이제 good relationship을 Yes, 하는 거죠. we have so much good relationship. I'm happy to his leadership, and then his loving Korean people. Okay, so it's Oriental. It's a Korean New Year's Day. Is 2 days ago. Can you tell us a little bit, say Korean population and the Korean people, Korean community? Sure. Well, New first, Year's. Happy New Year to everyone, and my wish for everyone, Korean community, is good health, good success in the next year, and for me, really a year to be grateful for the place that we're in and the community that we live in, and proud of everything that our Korean community has been able to accomplish. And so really, we focus so much on health. My wish is for everyone's good health and financial and academic success over the next year. 네, 이 총회장님께서도 이제 새해를 맞이해서 우리가 구정이 며칠 전에 지났는데 우리 워싱턴뿐만 아니라 페어팩스의 한인 아니면 전국에 있는 한인들에게 새해 인사 말씀해주세요. 네, 새해 복 많이 받으시고 더욱 건강하시고 간의 행복에 가득하시기를 기원합니다. 감사합니다. Thank you very much for it. Thank you very much. much. 네, 반갑습니다. 희망을 말한다의 김성환입니다. 오늘은 중요한 분을 한 분 모셨습니다. 이분이 다름이 아니고
한민족 동질성 회복을 위해서 노력하시는 우리민족교류협회 워싱턴 협의회 회장님이십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 우선 우리 시청자들이나 우리 동포들을 위해서 우리민족교류협회가 어떤 단체인지 설명 좀 해주세요. 네, 우리민족교류협회는 네네. 한국에 그 본부를 두고 있습니다. 아, 네, 저는 그렇군요. 워싱턴 지회장을 맡고 있고요. 네. 사실 1990년 그 여러분들 다 기억하시겠지만 독일 통일이 네네. 일어난 해입니다. 그렇죠. 그 기적적인 그 독일 통일의 그 과정을 지켜보면서 네. 그 우리 한반도 평화 통일도 그냥 단순한 그 공허한 그 구호가 아니고 네. 우리 각자가 실천할 수 그렇죠. 있는 네. 예, 그러한 실천에서 우리 네. 스스로가 이루고 그리고 완성할 수 있는 통일이 되어야 된다라는 네. 그런 그 확신에서 이 우리민족교류협회를 창립하게 되었습니다. 그러니까 민족교류협회라는 게 물론 뭐 우리 그 한민족 전체를 포괄적으로 말할 수도 있지만 네. 조금 더 구체적으로 하면 이제 뭐 이렇게 한반도 평화통일의 남한과 북한 간의 네. 교류가 이제 주 목적이 되겠죠. 네. 예. 근데 그동안 이게 이제 역사와 좀 그래도 나름대로의 전통을 가지고 있는데 이 단체가 지금까지 해온 일들은 어떤 일들이 있는 거예요? 네. 그 대표적인 네네. 그 활동 사항으로는 네. 2013년도 네. 그 한국전 정전 60주년 기념해 날이었습니다. 그렇죠. 그때 저희가 그 한국전 미 참전 용사님들을 네네. 이렇게 보훈의 마음으로 그 보훈 메달을 증정하는 그런 프로젝트를 했었는데 정말 많은 호응을 받고 네. 그리고 다들 우리 미 참전 용사님들이 기뻐하셨습니다. 그러니까 이게 한국 전쟁에 참여했던 용사들에게 이제 그런 기념과 또 어떤 감사의 뜻으로 메달을 증정하는 거죠. 증정했습니다. 그럼 네. 그 메달 증정은 워싱턴에서만 하는가 아니면 미 전역에서 하는 건지? 예, 그때 2013년도는 네. 미 전역에서 했고요. 그렇군요. 그리고 그게 너무 메달이 이쁘고 네. 너무 감동적이어서 전 세계까지 네. 했습니다. 예. 그러면은 이게 우리민족교류협회가 그렇게 나름대로 이제 이런저런 그 사업과 활동을 하고 계시는데요. 그 한미동맹, 이 가장 요즘 중요한 이슈 중에 하나가 한미동맹 아닙니까, 그죠? 네. 한미동맹을 좀 더 강하게 위해서 이 우리민족교류협회가 어떠한 그 계획, 또 어떠한 방향으로 나갈 그런 그 계획을 가지고 있는 건지요? 네, 사실 평화 통일은 네. 그 여러 강대국이 다 노력하고 협조해야 되는데 그렇죠. 가장 중요한 나라가 미국이라고 봅니다. 그래서 이 미국과의 그 협력 그리고 그 동맹이 참 중요하기 때문에 네. 저희가 그 한국에서는 매년 그 상반기 하반기 네. 한 번씩 그 평택 그 미군 기지 네. 예, 미군 네. 기지에서 네. 그 한미 평화 포럼을 열고 그렇군요. 그리고 그 거기는 주한 유엔사 그리고 네네. 한미 연합사 그리고 주한 미군사 네네. 이렇게 세 개의 그 조직이 있지 않습니까? 네. 그래서 같이 그런 기도회도 하고 네. 평화 포럼도 가지면서 네. 그리고 거기 그 장병들이 이제 이렇게 거기 임기를 네. 마치고 그렇죠. 미국으로 돌아가는 그 장병들에게 그 수고했다라는 의미로 평화 메달도 증정하는 그렇군요. 그런 셀리머니도 하고 있습니다. 그러니까 의미 있는 그런 사업을 많이 하고 계시는데요. 네. 특히 또 한반도 통일공원 대상이라는 게 있죠. 예. 이건 어떤 상이에요? 이것도 네. 2013년도 네. 우리가 그 보훈 메달 그 네네. 프로젝트를 시작하면서 네. 제정한 그러한 그 사업인데요. 그 한반도 평화 통일에 네네. 공헌한 그런 국내외 네네. 그 인사들을 네. 선정해서 종합 대상 한 분 네네. 그리고 각 분야별 그런 인사님들을 선정해서 우리가 그 메달과 그리고 상패 네. 그리고 또 종합 대상이신 분 그리고 특별 공로상인 분들에게는 네네. 이렇게 상금도 수여하고 있습니다. 그러니까 이 상은 그러니까 꼭 한인만 대상으로 하는 게 아니라 그럼요. 뭐 다른 인종, 예. 다른 커뮤니티 사람들도 전부 포함이 되는 거네요. 예, 그럼요. 특히 그 미국 네네. 미국인 인사들을 더 저희들이 드리려고 노력하고 있습니다. 그게 그 한미 우호 증진과 네. 그리고 한미 동맹을 위해서
그렇게 노력하고 있습니다. 그럼 구체적으로 어떤 일을 해야지만 그 통일공헌 대상에 이렇게 수상자로 포함이 됐으니 어떤 사업을 해야 되는 겁니까? 네, 그러니까 만약 예를 들면 2021년도 네네. 그 종합 대상자가 네. 그 헤리티지 재단의 네네. 그 창립자이신 에드윈 퓨너 박사이십니다. 아, 그렇군요. 예, 그리고 또 특별 공로상으로는 빈센 브루크 우리 장군님, 그리고 또 수잔 솔티 여사, 네네. 이제 이런 그러니까 네. 선정된 분들의 그 면면을 보시면 네. 그분들이 정말 친한파고, 네네. 그리고 한국의 그 한반도의 평화 통일을 염원하고, 네. 또 그러한 그 정책을 이 미국에서 네네. 수립하는데 협조해 줄 수 있는 그런 분들이거든요. 아. 예, 그래서 그런 분들을 특별히 잘 선정을 해서 네. 저희들이 그 마음을 담아서 수여하고 있습니다. 근데 물론 뭐 선정은 이제 민족끼리 협회에서 하겠지만 네. 그럼 추천은 누가 하는 겁니까? 추천은 네. 사실 워싱턴 제가 이제 지회장이니까 워싱턴 지회에서? 지회에서 네. 이제 추천을 하고 또 추천도 받고요. 네, 네. 그렇군요. 그게 매년 몇 월 달에 추천을 시작하는 겁니다. 추천은 뭐 지금부터입니다. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 1년에 한 번씩. 예, 1년에 한 번 네. 그렇게 합니다. 근데 그 민족교류 협회가 지금 뭐 그래도 이런저런 모양새로 지금 왕성한 활동을 하고 계시는데 네. 이 동포 사회, 우리 그 한인 사회에는 이제 어떠한 영향을 미치고 있다고 보십니까? 네, 사실 워싱턴 네. 지회가 네. 이렇게 창립된 지가 뭐 몇 년뿐이 안 됐습니다. 근데 팬데믹 네. 사태로 네. 많은 활동은 못했지만은 네. 저희 우리 민족교류협회의 그 창립 그 목적을 네. 잃지 않고 네. 이 워싱턴 지역에 사실 통일이라는 것은 네. 기다리는 통일이 아니고 네. 정말 만들어 나가는 통일, 네. 우리 각자 우리 동포들이 할 수 있는 일들이 많이 있습니다. 그렇죠. 예, 그래서 그러한 것을 홍보하고 네. 그리고 교육하고 그리고 함께 우리가 그 한반도 사실 지구상 유일한 분단. 그 분단 그렇죠. 국가이지 않습니까? 네. 그래서 우리 재미 교포로서 할 수 있는 네. 일을 적극 찾아서 음. 열심히 활동하겠습니다. 그럼 그 민족교류협회 워싱턴 지회가 네. 물론 뭐 이렇게 본국에 있는 그 본회하고 여러 가지가 이제 협력 체제로 이뤄서 나가겠지만 네. 여기서 우리가 이제 그 어떤 한반도 평화 통일 하면은 그 북한과의 어떤 접촉이라든가 북한과의 어떤 시도도 좀 추진해 보실 그런 용의도 있는 거예요? 지금은 좀 네. 많이 어려운 상황이죠. 그렇죠. 예전에는 2010년도 네네. 10년도에는 북한의 예. 그 열악한 그 환경에 있는 네네. 어린이들에게 그 라면을 보내는 근데 그 그렇군요. 라면도 특별하게 이제 만들어서 네네. 거기 영양을 더 넣어서 아. 예, 그런 일도 했었습니다. 네. 예, 그러니까 저희가 할 수 있는 게 정말 민간 차원에서 할 수 있는 거를 최대한으로 찾아서 네네. 그 노력할 생각입니다. 예, 마지막으로 우리 네. 저 민족교류협회 워싱턴 지회장으로서 네. 우리 동포들에게 뭐 당부하고 싶은 말이 있다면 혹시 한 말씀 하시죠. 네. 어떠한 당부를 하시겠어요? 네, 정말 그 한반도의 네네. 평화 통일은 정말 미국이 없으면 참 힘들지 않습니까? 그래서 우리가 이 미국에 살고 있는 재미 동포로서 네. 더욱더 한미 우호 증진에 노력하고, 그리고 우리가 그 한반도의 평화 통일을 위해서 각자의 그 자리에서 무엇인가를 할 수 있는 그러한 우리 동포들이 되고 저도 열심히 노력하겠습니다. 네, 바쁘신 와중에 시간 내주셔서 감사하고요. 네. 말씀 정말로 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 여러분 안녕하십니까. 스페셜 인터뷰의 김성환입니다. 우리의 조국 대한민국에서는 지금 3월 9일 치러지는 대선 열기가 뜨겁게 달아오르고 있지만 온갖 리스크로 점철된 대선 공방전에 휩싸이면서 가장 중요한 아젠다인 한미 동맹과 북한 인권 문제는 뒷전으로 밀려나고 있는 실정입니다. 이에 TVK에서는 한미 동맹과 북한 인권이 왜 중요한지를 알아보기 위해 시간을 마련했습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 우리 시청자들을 위해서 본인 소개 좀 간단히 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저는 파워스테이션 워싱턴의 부장을 맡고 있는 조진혜입니다. 네,
안녕하세요. 저는 파워스테이션 워싱턴의 스태프 장요한입니다. 아, 이 파워스테이션 워싱턴이 좀 우리가 생소할 수가 있는데 어떤 단체인지 좀 설명 좀 해주세요. 네, 우리 탈북자들의 어머니라고도 하죠. 네. 슈잔 숄트 여사님이 워싱턴 DC에서 디펜스 포럼 단체를 20년을 운영을 하셨고, 네네. 또 이번에 로렌스 리 목사님하고 함께 파워스테이션을 1년 전에 설립을 하셔서 유튜브를 통해서 미국 네. 국회와 정치인들을 모아서 우리 네네. 대한민국의 미래를 위해서 네네. 인터뷰를 하고 토의를 하는 그런 방송을 많이 좀 하게 되는 그런 단체인데, 아. 저희가 이제 앞으로 대한민국의 미래를 위해서 네네. 이번에 종전 선언을 반대하는 집회도 했었고요. 아, 또 그렇군요. 이번에는 대한민국 미래를 바라보는 또 행사를 준비하고 있습니다. 아, 이 중전선언 반대 집회는 성공리에 끝났습니까? 네, 정말 성공적이었고요. 네. 왜냐하면 이 지역에서 코로나 때문에 우리가 한 2년 동안을 많은 행사들이 없었기 때문에 네. 이번 행사를 하면서 과연 사람들이 올까, 관심이 있을까라고 생각을 했는데 네네. 참 우리나라를 사랑하는 분들의 마음이 코로나를 이기고 네. 150명 이상이 모이는 네. 큰 행사가 되었습니다. 아, 그래서 이제 제 2탄으로 또 다른 행사를 지금 준비해서 그건 네. 어떤 행사죠? 일단 저희가 지금 대한민국이 큰 일을 넣고 있잖아요. 그렇죠. 새로운 정부가 이제 서야 되는 그렇죠. 그러한 대선이 있기 때문에 네네네. 대선 전에 우리 네. 한인들이 미 전역에 있는 한인들이 대한민국을 미래를 놓고 아, 토론을 하고 네네. 어떤 길로 가야 우리가 온전한 통일, 아, 안전한 네네. 한미 동맹을 가지고 이끌어갈 수 있는 나라가 될 수 있을까라는 주제로 저희가 이제 행사를 준비하게 됐습니다. 아, 그러니까 한미 동맹과 또 한반도 통일 아니면 네. 북한 인권 문제가 이제 주제가 되는데 네. 그 우리 한미 동맹이 현재 어느 상황에 어느 위치에 와 있다고 생각하세요? 저는 현 정부 들어서 네. 친북 정책과 친중 정책으로 인해 네네. 한미 동맹이 많이 훼손되고 아, 그렇군요. 악화되었다고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 저희 파워스테이션에서 이번에 네. 더 한미 개선을 위해 또, 네. 또 굳건한 한미 관계를 위해 대한민국 미래를 위해 이렇게 토론의 장을 열게 되었습니다. 아, 그러니까 이번에 대한민국 미래를 진단하는 그러한 뭐 토론의 장애자 컨퍼런스인데 네. 주로 프로그램은 어떻게 준비가 되어 있습니까? 지금 저희가 사실 종전선언 반대 집회를 하면서 네. 거기서 감동받으신 분들이 후원을 해주시고 지지를 해주셔서 네. 급하게 이제 준비를 하게 돼서 프로그램도 지금 짜고 있고요. 네. 또 스피커분들도 한국에서 미국에서 또 네. 중요한 분들을 지금 모시고 있어서 아, 그렇군요. 아직 정확하게 다 준비된 건 아닙니다. 그래서 아마 저희가 3시부터 9시까지 6시간 네. 정도 진행이 될 예정이고요. 거기에는 또 미국 백인이면서 대한민국을 사랑하는 K-pop 네. 가수들, 네. 또 그리고 유명한 이제 우리 로컬에서 유명한 이제 그 무용 선수 댄서들이라든지 함께해서 한 2시간 정도는 음악회가 될 것 같고요. 네네. 또 그리고 클래식을 좋아하시는 분들도 있고 또 저희 행사 취지상 스피커들상 좀 스페셜하고 고급적인 분위기를 가지고 오신 분들도 꽤 계셔서 네네. 클래식도 중간중간 이제 함께 해서 사람들이 지루하지 않고 네. 이제 잘 행사가 진행이 될 수 있도록 준비가 되고 있습니다. 네, 그러니까 이 정치 행사뿐만이 아니라 문화 행사도 곁들여서 그렇죠. 이 좀 행사의 그 다양성을 기하신다는 그런 말씀. 네, 왜냐면 우리 네. 한민족이 어떻게 보면은 네. 옛날부터 네. 정말 나루터에서 즐겁게 놀고 춤추고 이제 그런 문화가 저희는 있잖아요. 아, 그게 귀여운 거. 네, 네. 그리고 또 외국인들이 많이 오기 때문에 네. 대한민국의 문화를 좀 전할 수 있는 그런 계기인 것 같아서 네. 콘서트도 준비하게 됐습니다. 아, 그러니까 그 한미동맹 차원에서 어떤 우리 그 한민족을 알리면서 그 국위 선양 차원도 된다는 말씀인데 네. 조금 전에 말씀하시기를 그 한미동맹 네. 이게 현재 이제 많이 훼손돼 있다고 강조하셨는데 앞으로 우리가 어떻게 나가야 된다고 생각하십니까? 앞으로 이제 북한 인권 또 자유민주주의 수호는 네. 당연하고 네. 또 안보를 위해서라도 네. 더 굳건하게 나아가야 된다고 생각합니다. 아, 지금 북한 인권 상황이 어느 정도에 와 있습니까? 첫째 이제 큰 변화가 없고요. 네. 문재인 정권이 북한에 사실 김정은이 네네. 비율을 맞추는 또 그 사람이 음. 거슬려 할 수 있는 단어를 못 쓰게 사실 한국에 살고 있는 네. 탈북자들 입에 자갈을 물렸고 또 이제 삐라나 풍선을 보내는 것을 반대하는 법안도 만들어서 그것도 못하게 네네. 하고 있고 또 탈북자들 가족들한테 보내는 돈이나 이런 것도 다 이제 못하게 하고 있고 해서 어떻게 보면 지금 북한에 대한 인권 문제는 대한민국에서 찾아볼 수가 없고 네. 또 북한 내부는 10년 전이나 저도 좀 탈북한 지 15년이 넘었는데 그때나 지금이나 변화된 거는 하나도 없고요. 역시나 배고파서 굶주리고 있고 굶어 죽는 사례가 있고 네. 고아원에는 고아 애들이 넘쳐나고 있고 네. 거리에서도 조금만 실수를 하거나 옷을 외부 사람들처럼 입고 다니거나 하면 가위로 바지를 자른다든지 네. 머리를 자른다든지 네.
그런 게 계속해서 진행되고 있습니다. 그러면은 이 북한 문제가 좀처럼 뭐 이래도 저래도 개선의 기미가 보이지 않는데 네. 어떤 방법이 더 북한 인권을 개선하기 위해서는? 우리 옛날에 저 북한에서 탈출을 한 황장엽 네. 그 선생님이 말씀하실 때 전 네. 세계가 연합이 되어서 네. 악의 축과 싸울 때 그러니까 예를 들면 경제 봉쇄를 강하게 계속해서 해나갈 때 네. 어느 나라는 무너진다라고 말씀하셨어요. 그렇죠. 근데 탈북자들 입장에서 그걸 봤을 때 그게 맞다고 저는 생각을 하거든요. 네네. 왜냐하면 그 당시 경제 봉쇄를 시작했을 때 북한 네. 보이스도원이나 안전원들이 개개 살림집에 와서 네. 먹을 것을 구걸하고 술을 달라고 하고 두부를 사달라고 하고 그래서 그런 거를 사주면 이 사람들이 한국 영화를 보다가 잡혀도 그냥 네. 눈 감아주고 네. 또 중국을 건너와서 음식을 가져가고 왔다 갔다 하다가 들켜도 모른 척 해주고 이런 사례들이 일어나고 또 사람들이 경제적으로 네네. 돈이 있어지면 정부 사람들을 컨트롤할 수 있는 그렇죠. 그래서 정부를 뒤집어 엎을 수 있는 힘을 가질 수가 있었고 외부 세계를 알 수 있는 기회가 있었어요. 그렇죠. 근데 그 후에 대한민국을 통해서 네. 여러 가지 지원이 들어가면서 경제 봉쇄가 풀리기 시작하면서 그런 게 다시 옛날처럼 돌아갔던 거죠. 네. 그래서 이제 앞으로 만약 이제 대통령이 어느 분이 될지는 모르지만 새로운 정권이 일어선다고 하면 네. 이런 탈북자들 또 현장에서 경험했던 네, 사람들 그렇죠. 그리고 북한 문제를 관심을 가지고 연구하시는 분들과 토론하에 네. 경제 봉쇄를 계속해서 제대로 한다고 하면 지난 5년과 같은 일은 더 이상 일어나지 않지 않을까, 통일이 되지 않을까라는 그런 기대를 가져봅니다. 그러니까 대한민국의 새로운 정부에서는 이제 탈북자 정책, 네, 탈북자들과 많은 대화를 하면서 어떻게 북한 문제를 다뤄야 되는지를 그렇죠. 우리가 연구를 해야 된다는 네. 그런 말씀이죠. 네. 우리 젊은 층으로서 네. 물론 탈북자는 아니지만 북한 인권에 대해서 어떻게 생각하고 계세요? 사실 저는 북한에 들어가 본 적도 없고 네네. 북한 분들이 얼마나 이렇게 힘들어하시는지를 직접 목격한 그렇죠. 적은 없지만 첫 번째로 신앙인으로서는 네네. 제가 신앙인인데 하나님이 모든 사람에게 균등한 자유와 기회를 주셨다고 생각합니다. 네. 근데 당연한 자유를 못 누리고 있다는 것은 그거는 신앙인으로서도 책임이 있고 네. 또 도와줘야 된다고 생각합니다. 아, 또 두 번째로 네네. 한반도를 같이 쓰고 있는 형제 나라의 한 국민으로서 네네. 북한 인권이 회복되는 것, 또 네. 북한이 개방되는 것은 저희의 책임이고 의무이고 또 기회라고도 생각합니다. 네, 그 이번 행사가 이제 한미 동맹에도 이제 주 목적이 있잖아요. 네. 근데 우리 그 행사에 어느 정도 규모가 참여하며 우리 한인가 아니면 이 주류인들의 비율이 어느 정도 참여가 지금 예상되고 있나요? 지금 저희가 한 300명 넘는 단체들과 네네. 또 우리 한인 리더분들께서 네네. 신청서를 보내주셨고요. 네네. 그리고 지금 계속해서 받고 있어요. 매일매일 10개, 20개씩 풀어나고 있는데 지금 저희가 모이는 장소 규모는 1000명이 들어갈 수 있는 큰 호텔이고요. 네. 코로나 때문에 너무 이제 그렇죠. 빽빽하게 앉으면 안 되기 때문에 네네. 한 500명 정도 수용을 하려고 준비를 하고 있고요. 네. 또 미국 쪽에서도 신문 광고도 나가고 네네. 또 많이 언론적으로 알려지고 있기 때문에 네. 제 생각에는 한 100명, 200명은 외국인이 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 뭐 400~500명 정도면 반반 정도가 될 것 네, 같은데. 네. 그러면 미국 그 주류인들을 위해서는 어떻게 누가 동시 통역을 하는 겁니까? 네, 저희 프로페셔널한 미국 네네. 정부나 이제 대사관에서 통역관으로 일하셨던 분들이 네네. 동시 통역으로 뒤에서 이제 하실 거고 저희가 헤드셋을 좀 준비를 하고 있어요. 그래서 영어나 한국어를 통역을 원하시는 분들은 귀에다 네. 이제 꽂고 통역을 들으실 수 있고 또 MC 분들도 영어, 한국어를 다 하기 때문에 필요성에 따라서 영한을 다 구사할 예정입니다. 그럼 한미 동맹과 한미 발전을 위해서 이제 다뤄야 할 주 의제는 어떤 의제를 가지고? 지금 그 주제에 대해서는 네. 저희가 행사 전에 말씀드리기는 좀 그렇군요. 그렇습니다. 네. 그렇지만 하여튼 그런데 포커스를 많이 맞추는. 네, 그렇죠. 네. 근데 이게 언제 어느 때 어디서 열리죠? 지금 3월 9일 네. 그게 토요일 날입니다. 그건 2월 대선이죠. 네. 2월 19일. 2월 19일 네. 오후 3시에서 네. 5시 사이 진행될 예정이고요. 네. 알링턴에 있는 크리스털 메리아 호텔에서 진행이 됩니다. 그 크리스털 시티에 있는 네, 거죠? 그러니까. 네, 맞습니다. 다시 얘기해 주세요. 호텔 이름. 메리어트 게이트웨이 호텔. 게이트웨이 네. 호텔. 거기서 이제 3시부터 네. 5시까지. 아니요. 3시부터 9시까지. 네. 네. 근데 참가 자격이 있는 겁니까? 아니면 초청 대상 누구나 다 참여할 수 있는 건지? 들어오실 때 열만 안 나시면 네. 저희가 열 체크를 하기 때문에요. 네. 열만 안 나시면 우리 누구든지 다 들어오실 수 있습니다. 그럼 이번 행사가 굉장히 의미가 있는데 이번 행사를 통해서 이제
뭔가 그 후속 조치가 좀 나오는 겁니까? 네, 저희가 1년에 행사를 이제 4번 더 할 예정이 있고요. 네네. 그래서 이번 행사를 통해서 한인들이 연합이 되고 네. 또 탈북자 사회도 연합이 돼서 네네. 통일을 위해서 한반도의 또 미래를 위해서 네. 또 한미 동맹을 위해서 계속해서 이런 행사가 진행이 될 거고 네. 또 행사하면서 얻어진 답안들 네네. 우리가 앞으로 뭘 해야 되겠다는 네네. 이런 답안을 가지고 계속해서 연구를 하면서 함께 할 수 있는 행사를 준비하고 있습니다. 그러니까 이번에 그럼 미 정계에서도 대거 참석을 하는 거죠? 네. 의원들이. 네. 네. 그러니까 그분들과 이걸로 단박으로 끝나는 게 아니라 계속 연속적인 이제 사업을 이어갈 것이다. 네, 저희 파워스테이션 목표가 네. 한미 동맹 센터를 설립을 하는 게 저희 아, 목적인 그렇군요. 목표고요. 네, 네, 네. 한미 센터를 통해서 네. 우리 대한민국에 있는 국회의원들, 네네. 정치계인 분들이 네. 미국에 오셔서 미국 정치계인 분들하고 네네. 대한민국의 문제점을 토론하거나 할 때 네. 토론의 장으로 사용이 될 수 있고 또 저희가 미국 정부 분들하고 인맥도 또 있고 네. 또 북한 인권을 위해서 많이 관심을 가지시는 분들이 있기 때문에 그런 장을 저희가 만들어 드릴 수 있는 그런 준비가 되어 있습니다. 그러니까 파워 스테이션은 주로 이제 정치 활동을 많이 한다고 봐야 아니면 돼요. 저희는 정치 활동은 네. 아니지만 네네. 저희가 북한 인권을 위해서 네. 한미 동맹을 위해서 음. 필요할 때 네. 저희가 나설 수 있는 방법을 이제 찾고 있고 또 도와드리려고 노력을 하는 그런 생각을 하고 있습니다. 예, 그럼 탈북자 입장에서 또 북한 인권 운동을 하는 그러한 그 전문가 입장에서 북한이 올해 들어와서 미사일 발사를 막 하루가 멀다고 네. 하거든요. 그 이유가 뭐라고 생각하세요? 일단은 지금 미국 정부가 네. 무관심 네. 그리고 상대를 안 하려고 하는 그리고 관심도 없는 그런 태도를 보여왔고 네. 또 대한민국이 정권이 바뀌느냐 아니면 유지가 되느냐라는 이런 중요한 시기이기 때문에 본인들한테 어텐션을 가지게 하려고 네. 이런 일을 벌이고 있다라고 보고요. 네. 또 둘째로는 김정은이가 많이 어리기 때문에 네. 세상 사람들 앞에 나서는 걸 좀 좋아하고 네. 언론에 올라오는 것을 굉장히 즐긴다고 합니다. 그래서 집에서 앉아서 네네. 컴퓨터를 계속 두셔보면서 그걸 연구를 한다고 합니다. 아, 그렇군요. 그래서 그런 것 때문에 지금 어텐션을 받으려고 계속해서 이렇게 핵을 가지고 왜냐면 할 수 있는 게 핵밖에 없기 때문에 지금 폭탄을 가지고 어린아이 네네. 장난하듯 이런 짓을 하고 있다고 예, 합니다. 그런 짓을 하는데 그럼 북한에 이제 한동안 살았던 사람으로서 북한 주민들은 핵을 안고 또 핵을 가지고 사는데 어떤 위험성은 안 느낍니까? 위험성이라기보다는 이제 우리가 거기서 살 때 교육받았을 때는 네네. 미국이 전 세계가 우리를 두렵게 하려면 작지만 가난하지만 네. 우리가 강하다는 것을 보여줘야 되고 네. 그래야 하기 때문에 우리는 이거를 쇼맨십을 가지고 계속해서 폭탄을 가지고 자랑을 해야 된다. 우리는 네. 이런 강대국이다. 이런 거를 알려야 되는 입장에서 북한에서는 교육을 시켜왔기 때문에 북한에 살고 있는 사람은 이게 자랑이라고 생각을 할 거고 네네. 또 나아가서 지식인들이나 조금 네. 연세가 드신 분들 좀 세상을 아시는 분들은 그냥 우리는 굶어 죽고 민생에는 네네. 전혀 관심이 없고 네. 모든 돈을 들여서 그냥 하늘의 공중에 쏘아버리는 이런 것 네. 때문에 어르신들 같은 경우는 굉장히 불만이 많으셨고 술 한 잔 드시고 이런 얘기를 하시는 거를 저는 북송이 될 때마다 많이 봐왔습니다. 아, 그렇군요. 그런데 강대국이라는 얘기를 들으려면 물론 군사뿐만이 아니라 경제, 문화, 교육 그렇죠. 모든 면에서 강해야 되거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 네. 미국이 우리나라를 경제봉쇄하고 있고 네. 그래도당 대한민국이 우리를 이렇게 막고 있고 네. 그래서 우리가 경제적으로 힘드니까 강행군을 계속해서 해야 되고 네. 허리띠를 졸라매고 우리나라를 지키기 위해서 장군님과 한마음이 되어서 싸워야 된다. 뭐 이런 거를 계속 사람들을 이제 교육을 시키고 감정 조절을 해서 컨트롤하고 있고 이러기 때문에 저는 알 사람들은 다 알죠. 북한에서도 한 80% 나도 시작이네 그래 이런 식으로 무시해버리고 자기가 먹고 살아갈 길을 자기가 개척하는 그런 상황이 지금 되어 있는 거죠. 근데 이제 한국이나 미국에 다 살아보셨는데 네. 과연 그대로 한국과 미국이 북한을 막 강제 그냥 뭐 조치하고 뭐 압박하고 그럽니까? 그런 거는 전혀 없죠. 그냥 사람으로서 한 네. 나라의 대통령으로서 책임감 있는 소신 그렇죠. 있는 말 한마디를 해야 되고 네. 그 말에 따른 책임적인 행동을 해라. 그리고 정확하게 우리가 확실하게 볼 수 있는 그런 상황에서 핵 포기를 하고 경제적으로 네네. 국민을 위해서 협상을 하자라는 이런 거를 제출을 하고 있는데 김정은이는 이걸 네. 받아들일 수 없는 이유가 네. 할아버지 때부터 내려오면서 역사를 네, 왜곡을 그렇죠. 했고 사람들한테 다 거짓말로 세뇌 교육을 시켰는데 네. 오픈을 하는 순간 김정은 일가는 없어져야 되고 사람들에게 정말 물매를 맞을 게 뻔하기 때문에 네. 절대 오픈할 수가 없으니까 지금 같은 이런 현상이 일어나고 있는 거죠. 근데 북한이 아직도 주민들의 자유는 없죠.
자유라는 단어가 일단 없고요. 지금도 제가 뭐 한 3주 전도 북한에 이제 그 가족들 돈 보내는 사람들을 통화를 네. 해봤는데 똑같습니다. 지금도 저도 지금 바지를 네. 이렇게 딱 붙는 네. 바지를 네. 입고 기자님도 지금 딱 붙는 바지를 그렇죠. 입으셨는데 북한에서는 총살감이시고요. 아. 네, 저 같은 경우는 길 걸어가다가 저 뭐지 가위를 갖다가 바지를 잘라버려요. 이 저런. 정도면. 네. 아. 그래서 저는 이제 칼라를 드렸잖아요. 이것도 자본주의사에 물들었다고 해가지고 바로 그 자리에서 밀어버리는. 아. 그렇기 때문에 북한에서 자유라는 단어는 상상을 할 수가 없죠. 네. 그럼 북한 주민들은 어떤 변화, 개혁 이게 불가능합니까? 일단은 사람은 발전할 수밖에 없고 네. 생각이 계속해서 바뀔 수밖에 없는데 그거를 계속해서 억압을 당하고 있으니까 불만은 지금 쌓이고 있고 네. 그 불만이 폭발을 하면 전 가족, 전 뭐라고 해야 될까요? 가게 가게. 몇십 네, 명이 네. 다 총살을 당하거나 정치범에 끌려가거나 하기 때문에 무서워서 지금 참고 있는 그런 상황인 거죠. 근데 언젠가는 이게 폭발하겠죠. 그렇죠. 네. 그러려면 알아야 되고, 그렇죠. 그러려면 삐라가 북한에 들어가야 되고, 그러려면 수잔 숄티를 통해서 자유북한 방송이 하고 있는 라디오 네. 방송은 계속해서 들어가서 사람들한테 힘을 주고, 당신들이 뭔가 하고 있을 때 우리가 당신들이 편이 돼줄 수 있다. 우리는 정부의 편이 아니라 정말 민생의 편이고 백성들의 편이라는 것을 그 사람들이 계속해서 그래야만이 이 사람들이 들고 일어날 수 있는 이제 신심이 생기고 네. 두렵지 않고 이제 뒤집어 엎을 수 있는 그런 담이 생기는 거죠. 네, 오케이. 우리 그 파워 스테이션 활동과 또 사업과 관련돼서 마지막으로 우리 시청자들에게 하시고 싶은 말씀서 한 말씀 하시죠. 당부의 말씀? 일단 대한민국 국민으로서 자유민주주의 수호랑 네. 또 북한 인권의 개선을 위해 이렇게 하는 것은 당연한 책임이라고 생각합니다. 그렇기 그렇죠. 때문에 많이 관심 가져주시고 네. 도와주셨으면 좋겠습니다. 네. 감사합니다. 네, 저희 파워스테이션 이번에 행사를 준비하면서 제가 받았던 감동은 탈북자로서 30대 중반으로서 어르신들이 이런 나라를 사랑하고 북한 인권을 관심을 갖고 노력하시는 분들은 참 많이 봐왔습니다. 그렇지만 이번에 젊은 층들이 저희 한 10명 정도가 이 행사를 준비를 하고 있고 마음을 합쳐서 열심히 하고 있는데요. 젊은 사람들이 나라를 위해서 뭔가 할 수 있도록 여러분들이 지지해 주시고 응원해 주시고 한 자리에 모여서 정말 토론을 해서 우리가 미래를 위해서 젊은이들한테 어떤 나라를 물려줄 것인가라는 것을 참석하셔서 직접 저희들한테 얘기를 해주시는 그러한 자리가 되었으면 좋겠다라고 생각을 하고요. 또 저희 파워스테이션은 감사한 것이 북한 인권을 위해서 20년 동안 모든 걸 바쳐오신 슈잔 숄티 여사님과 네. 또 로렌스 리 목사님이 함께 이제 해주시기 때문에 여러분들 꼭 참석하셨으면 좋겠다는 부탁을 드리고 싶습니다. 네, 이 바쁘신 가운데 시간을 내주셔서 대단히 감사하고요. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 여러분 반갑습니다. 현장 인터뷰의 김성환입니다. 오늘은 구국기도회에서 마이클 리 박사가 특별 강연을 하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 우리 마이클 리 박사님 자기 소개 좀 간단히 좀 한 말씀 해주세요. 나는 미국 연방정부에서 약 40년 근무했습니다. 네. 그래서 한반도에 관한 일을 네. 저쪽으로 주 업무로 했기 때문에 네. 내가 생각하는 바가 많습니다. 그래서 국민들에게 애국 국민들에게 네. 하고 싶은 얘기가 있습니다. 아, 그렇군요. 근데 오늘 구국기도회에서 이 박사님이 강조하신 내용 중에 하나가 미국과 러시아의 그 어떤 그 한반도 평화와 한반도 평화 통일 문제와 관련돼서 모종의 협상이 있다고 했는데 그게 어떤 내용이죠? 그러니까 지금 현재 우크라이나 사태 때문에 네네. 많이 이제 국제적으로 이목이 집중되고 있는데 그렇죠. 1991년 소비에트 연방이 해체되면서 네네. 15개 공화국이 분리 독립을 했죠. 그렇죠. 네. 그 중에 거의 대부분이 서방 세계로 붙고 나토에 가입을 했는데 네네. 지금까지 나토에 가입되지 않는 나라가 벨라루스하고 우크라이나죠. 네, 두 개죠. 네. 두 개인데 러시아와 서방 세계 사이에 네. 완충지대 역할을 했어요. 네네. 그런데 최근에 그 우크라이나하고 러시아와의 관계 때문에 네. 미국이 8만 5천 명이 병력을 파송을 그렇죠. 했습니다. 네, 그렇습니다. 그래서 기자들이 묻기를 네. 물으니까 미국 정부가 대답하기를 네. 우리는 우크라이나를 지키기 위해서 군대가 갔다. 네. 이렇게 얘기하는 게 정상이죠. 네. 그렇게 얘기를 안 했어요. 예, 나토. 뭐라고 했는지 아세요? 나토. 나토 회원국을 지키기 위해서 갔다 그랬어요. 네네. 그러니까
그 우크라이나와 저 사태에 대해서는 미국하고 러시아가 모종의 무슨 묵계가 있는 거 아니냐 이런 의심들을 많이 해요. 예, 그게 그럼 한반도하고 어떤 그런데 내가 하고 싶은 얘기는 옛날에 그 트럼프 대통령 재임 시에 네네. 폼페오 국무장관이셨죠. 그렇죠. 폼페오 국무장관이 러시아의 푸틴 대통령하고 회담을 예, 했습니다. 맞습니다. 예. 그 회담 내용은 아직까지 공개가 안 됐습니다. 그렇죠. 무슨 얘기인지. 예, 그건 국가 비밀이라고 국가 이렇게, 비밀로 네, 있어요. 그렇게 말씀하죠. 그리고 또 최근에 바이든 대통령도 푸틴하고 만났죠. 스위스에서 만났어요. 네, 만났습니다. 네. 그 얘기도 발표가 안 됐습니다. 그렇죠. 그러면 뭘 우리가 상식적으로 의심하게 되는 것은 이 두 나라 사이 무적의 묵계가 아니겠느냐 이렇게 예. 생각을 하는데 예, 그러니까 박사님의 이제 내가 그- 판단할 때는 지금 현재 국제 정세에서 세계 정세의 흐름이 네. 중국을 봉쇄하고 네네. 한반도로 통일을 목표로 지금 움직이는 것이 내 눈에 보여요. 아, 그렇군요. 보이는데 나가 이제 미국하고 네. 러시아와의 그 묵계가 있다고 하면은 우크라이나 문제는 적당히 우리가 필요한 대로 피처에 좋게 하자. 네. 잘 하게자. 네. 우리가 필요하다면 내가 눈 감아 줄게. 네. 그렇게 하는 것이 있지 않았는가? 아, 그렇군요. 그런데 네. 만약에 우크라이나를 지키기 위해서 네. 러시아가 우크라이나의 병력을 가지고 침공을 한다고 하면은 미국이 거기 도온다면은 지금까지는 러시아하고 미국이 좋은 관계 있어요. 그렇죠. 국제 정치에서 현재로서는 미국과 러시아는 동상동몽입니다. 아, 그렇군요. 동상이몽이 아니라 같은 생각을 하고 있다. 동상동몽인데 네, 네. 그렇게 되면 러시아가 다시 미국이 적국이 돼버려요. 네. 다시. 네. 그러면 미국의 큰 그림에서의 국제 전략이 중국을 봉쇄하기는 미국 전략이 차지를 봐요. 아, 그렇군요. 러시아가 오히려 중국 편이 될 수 있어요. 그렇죠. 그럼 미국 전략이 차지로 오는 거예요. 그러니까 그래서 중국을 잡기 위해서는 네. 러시아를 러시아와 비율을 맞춰 네. 준다는 미국과 러시아의 묵계가 있지 않겠느냐 네. 이런 의심을 하게 됩니다. 예, 예. 그렇게 하고 조건부가 따라요. 네. 우크라이나 네 맘대로 해. 네. 그 대신 우리는 조건부가 있어 뭐냐. 네. 남북 통일과 협조해라. 예. 이것이 미국의 러시아에게 던지는 메시지라. 메시지가 네. 아니겠느냐는 것이 내 생각입니다. 아, 그렇죠. 예. 그것이 이제 어떤 그 정확한 어떤 근거 자료나 이게 있는 게 아니고 있는 게 아니지만 박사님이 내 그렇게 판단은 분석을 그겁니다. 하고 계신다는 네. 말씀이죠. 그죠? 네. 예. 그리고 또 오늘 강의에서 또 한 가지 강조한 게 그 북한이 망하는 조건. 이게 있었거든요. 네, 북한이 망하는 예. 조건은요. 그게 어떤 조건으로 해서 북한이 북한은 망합니까? 한 나라가 있으면요. 네. 나라의 조건은 세 가지를 갖춰야 됩니다. 그렇죠. 첫째는 영토가 있어야 돼요. 물론이죠. 국민이 있어야 돼요. 그렇죠. 그다음에 주권이 있어야 돼요. 그렇죠. 이 세 가지를 같이 가야 됩니다. 네네. 항상 같은 방향으로 가야 되는 네, 게 그렇죠. 북한은 이 세 가지가 같은 방향으로 가지 않습니다. 그게 어제 오늘 일이 아니지 않습니까? 그러니까 네. 국민도 있고 영토는 있는데 네. 주권이 네. 국민을 위한 주권이 아니에요. 예. 통치자를 위한 주권입니다. 네네. 이것이 북한의 결정적인 약점입니다. 근데 지난 70년간 그렇게 이어오죠. 지난 70년간 국민은 지도자를 위해서 살아있고 네. 지도자는 국민을 위해서 사는 게 아니라 자기 살기 위해서 북한이 국민을 지옥으로 몰아넣고 있습니다. 이게 첫째 예, 약점입니다. 네네. 두 번째, 네. 우리나라나 미국 어느 나라도 당이나 당 조직은 국가 밑에 있습니다. 네, 그렇죠. 북한은 국가 위에 당이 있습니다. 네. 국가 위에 당이 있어요. 군대는 어느 나라 군대요? 예. 국민이 군대고 국민은 국가의 그래서 국군이라고 네, 국군. 네. 북한은 군대가 국가의 군대가 아닙니다. 네. 당의 군대입니다. 예. 김일성, 김정일, 김정은을 위한 군대지 국민이나 국가를 위한 군대가 아닙니다. 예. 이런 나라가 망해야지 존재해서 되겠습니까? 예. 망하겠어요. 세 번째, 네네. 중앙통치경제. 네. 과거에 사회주의나 공산주의 국가에서 중앙통치 경제를 한 나라는 성한 나라가 하나도 없습니다. 네. 전부 망했습니다. 예, 그렇군요. 그런데 북한은 중앙통치 경제를 계속하고 있고요. 네네. 그나마라도 살 길이 없으니까
국민들이 일어나서 장마당 경제로 겨우겨우 목숨을 열려고 했는데 네네. 지금 현재는 장마당 경제도 통제를 한답니다. 아 그러니까 그러한 문제로 인해서 북한이 이제 망할 수 망해요. 없다는 건데 네. 왜 하필 박사님은 그 2022년 와서 이제 망한다는 주장을 하십니까? 그게 나는 전화하시는 거예요. 저희도 많이 했어요. 아 그렇군요. 주장했어요. 네네. 그런데 현재 네. 에, 네. 국민을 네네. 군대나 국민이나 당은 매개 살려야 되죠. 배급 그렇죠. 북한은 네. 배급 제도잖아요. 네네. 군대에도 배급을 못 받는 군대가 약 30%가 넘는다. 아, 네. 너희들이 그래서- 알아서 네, 벌어서 네, 하라. 네. 그래서- 군인들이 지금 많이 네. 사기가 떨어져 있고 네네. 문제가 많습니다. 그래서 이제 북한이 곧 망하는 날이 온다. 온다. 그런 네, 결정적인 이유는 네네. 네. 그, 김일성이나 김정일이나 김정일 절대 군주죠. 예, 그러니까 신과 같은 수준의 절대 군주입니다. 네, 이것도 이제 박사님의 오랜 경험과 또 나름대로 해박한 지식에 의해서 그렇게 이제 네. 분석을 하시는 거죠. 그래서 그런데 네, 네. 내가 재밌는 얘기 할게요. 네. 우리나라 통일부에서 발행한 달력에 네네. 북한의 김정일과 김일성과 김정일의 생일날을 빨간 글씨로 찍었습니다. 예, 우리나라 맞습니다. 통일부에서. 그래서 이제 한바탕 이게 우리가 뒤집어지기도 했는데. 근데 예. 그 말이 다 되는 얘기입니까? 아니 말이 안 되죠. 그렇지만 그것이 또 현실로 나왔던 게 네, 현실이고. 그런데 예. 북한에서는 네. 1월 8일이 김정일이 생일입니다. 네. 빨간 글씨를 표시 안 했습니다. 네네. 그리고 북한의 그 김일성 일가가 모든 달력에 표시를 했어요. 네네. 많이 과거에는. 네. 금년도 2022년 달력에는 네. 김일성 일가 이름이 나온 달력이 거의 없습니다. 네. 뭔가 변화가 오고 있습니다. 예. 변화가 오고 있는데 지금 북한도 변화가 있고 국제 정세가 변하고 있는데 또 한 가지 꼭 하고 싶은 얘기가 있습니다. 네. 러시아를 위주로 네. 세계 100여 나라가 유엔 본부를 네. 대한민국 용산으로 옮기냐고 지금 떠들고 있습니다. 네, 근데 그 문제는 박사님 이게 유엔 본부라는 게 미국이 그만한 비용을 지불해 가면서 네. 미국이 주도하기 위해서 뉴욕에다가 본부를 만든 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 그 대한민국이 그만한 비용과 지불과 또 이런 거를 하면서 아닙니다. 그럼 어디가 있어도 미국의 지분과 역할은 네. 마찬가지일 겁니다. 그러니까 이게 미국이 자기 나라의 이익을 위해서 국익을 위해서 유엔을 뉴욕에다 그런데 설립한 거 아닙니까? 유엔 본부가 미국에 있는 것은 네. 미국이 주도 역할을 하고 미국이 그 역할을 강조하기 그렇죠. 되는데 그 미국뿐만 아니라 네. 전 지구상에 있는 모든 유엔 가입국이 네네. 공동으로 네. 같이 가자는 의미에서 미국이 아니라 한반도로 오는 것이 지리적으로 지정학적으로 좋답니다. 예, 그래서 그러한 그렇게 나오고 이제- 있습니다. 예, 그러한 그래서 이제 여론이 일고 있다. 예, 예, 정세가 네. 변하고 있는데 네, 네. 재밌는 것은 네. 지금 한국에서 종전선언이나 평화협정 문제가 떠들고 있죠. 네네. 모든 사람이 그걸 반대하고 있습니다. 네. 근데 왜 마이클리는 그걸 아, 반대합니다. 그렇군요. 네. 종전선언을 찬성하고 네. 평화협정도 찬성하는 쪽으로 갑니다. 아니 박사님은 저 네. 문재인 정부의 모든 정책을 반대 입장에 섰는데 이 종전선언 주장만은 또 반대죠. 같은 입장에 왜 그런 거니? 네. 네. 모든 사람들이 생각할 때 종전선언이나 평화협정이 체결이 되면은 네. 주한미군이 철수한다고 생각하는데요. 그건 일반 사람들이 그 일반 잘 사람들이 모르는 생각입니다. 생각이고. 네. 근데 박사님은 미국의 네. 전략은 그게 아니에요. 네. 종전선언이 되거나 평화협정이 되면은 네. 북한은 우리 적이 아닙니다. 아 그러니까 이 박사님은 종전선언과 종전협정과 평화협정은 문재인 대통령과 동상동목이네 그러니까. 동상파 그렇게 안 해요. 네, 틀려요. 그렇지 않습니까? 예. 전략이 틀리는데요. 아, 같은 생각이 아니에요. 네, 전혀. 네, 알겠습니다. 그러니까- 미국, 북한도 적이 아니죠. 네, 네. 그러면은 지금까지는 남한을 북한으로부터 지키기 위해서 주한미군이 있었어요. 네, 네. 그러면은 그러면 주한미군이 떠나야 되는데 네. 천만에 안 떠납니다. 아 그러니까 그런 협정이 체결이 되면은 네, 네. 북한과 남한을 통틀어서 네. 한반도 전체요. 네. 한반도 전체를 통일이 되기 전이라도 네. 통일이 되면 물론이고 통일이 되기 이전이라도 네, 네. 한반도 전체를 중국, 러시아, 일본 주변 네. 상대국으로부터 지키기 위해서 주한미군은 더 충분해야 예, 됩니다. 그러니까 전문가 입장에서 볼 때는 일반 우리가 국민들이 생각하는 거하고는 이제 다른 측면을 좀 강조하시는 그래요. 거고요. 네. 미군이 오히려 그래서- 충분하게 됩니다. 예, 그래서 그리고 네. 북한 땅에도 미군이 주둔해야 돼요. 네. 그래서 이 박사님은
하여튼 종전선언과 평화협정을 지지한다는 그런 그렇죠. 말씀이죠. 그리고 만약에 종전선언이 되면은 네네. 현재 유엔군 사령부가 오산평정에 있습니다. 네. 병력이 900명밖에 안 된다는 거예요. 네. 그럼에도 불구하고 그 역할은 굉장히 중요해요. 네. 현재 유엔군 사령부가 확장 증가하는 추세가 있습니다. 네, 예, 박사님, 이 마지막으로 우리 이제 해외에 있는 우리 동포들 그 애국 운동 또 그 문제에 대해서 약간 지적을 하셨거든요. 네. 그러니까 해외에 있는 동포들의 애국 운동을 어떤 방법으로 해야 된다고 생각하세요? 한국이나 있는 해외에 있는 동포들이 네. 나라를 걱정하고 애국 네. 운동하는 건 진짜 존경합니다. 네네. 존경하는데 네. 애국 운동 해야죠. 그렇죠. 근데 할 때는 똑바로 하라 이겁니다. 이게 똑바로 하는 게 똑바로 이제 하는데 어떤 방법으로 해야 이게 현상, 네. 현상만 보는 거예요. 현상, 현실만. 네. 그래서 어느 당의 후보는 안 되고 네. 어느 당의 후보는 잘 되겠다. 네. 자, 그럼 정권 교체를 하자. 네. 내가 볼 때는 정권 교체는 사람만 바뀌지 정권 교체가 아니라고 보거든요. 예. 왜냐하면 네. 그 사람들이 경영이나 그 국가 이념이나 모든 걸 볼 때는요. 네. 전부 대한민국을 말아먹는 정책이에요. 예, 그러니까 박사님, 저희 어떻게 해야지만 올바른 애국 운동이라고 생각합니다. 올바른 네. 애국 운동은 네네. 단체도 없고 조직도 없고 애국자도 많이 있지는 네네. 않지만은 네. 내가 주장하는 올바른 애국 운동은 네네. 3월 9일 대통령 선거를 촉파하고 네. 예, 근데- 모든 정당 후보 대통령 후보자를 전부 예. 가로막고서 네네. 탄핵된 사실이 없는 정정당당한 대한민국의 합법 대통령 박근혜 대통령이 청와대로 복귀해서 대한민국의 정통과 법치를 찾으려 쪽으로 가는 것이 정확한 대한민국에 대한 애국이라고 예, 그러니까 생각합니다. 이제 박사님이 생각하는 애국은 그렇죠, 그렇죠. 네, 알겠습니다. 지금까지 말씀 대단히 감사하고요. 또 다음에 기회가 되면 이야기를 나누겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 여러분 안녕하십니까? TVK 김성환입니다. 오늘은 이렇게 밖에서 인사를 드리게 됐는데요. 왜냐하면 오늘 컨텐츠는 바로 맛집 안내이기 때문입니다. 여러분 혹시 한국 음식 좋아하시나요? 워싱턴 인근에 있는 최고의 한식집을 소개하려고 합니다. 자, 지금부터 안으로 들어가 보시죠. 네, 이른 아침이지만 제가 낙원식당 안으로 들어와 보니까 아담하고 깔끔한 소문 그대로입니다. 그래서 아침 일찍 오늘 그 고객, 손님들 밥상에 올라갈 음식을 준비하시는 매희정 대표님을 모시고 이야기를 나누겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 이 밖에서 이 낙원식당의 음식이 너무 맛있고 건강식이라는 소문이 자자하거든요. 네. 이 그 낙원식당의 역사에 대해서 좀 간단히 좀 알려주세요. 언제부터 시작을 하셨죠? 저희는 저희 낙원 식당이 생긴 거는 한 네. 22년 아, 그렇군요. 전부터 네, 네. 해왔고요. 예. 예, 그러니까 이 왜 많은 사람들이 또 이렇게 한인은 뭐 물론이거니와 타인종들이 낙원식당을 찾는 이유가 있을 텐데 낙원식당에 좀 자랑 좀 늘어나 보세요. 자랑이요. 네네. 많죠. 아, 그렇군요. 예. 네. 저희 낙원 식당은 네. 첫째는 맛도 착하고 아, 그렇군요. 가격도 착하고 네. 서비스도 착하고 네. 그래서 저희 식당을 많이 찾아주시는 것 같아요. 너무너무 감사드리죠. 아, 그러니까 가격과 예. 맛과 서비스 3박자를 네. 서로 갖춘 네. 착한 가게라는 말씀이거든요. 네네. 그러면은 이게 우리가 고객 밥상에 올라갈 이제 음식이라든가 반찬 준비를 예. 이 사장님은 어떤 방식으로 해서 매일매일 신선한 재료를 시장을 봐와서 지금 이 그 고객 밥상에 올라갈 그 재료를 또 구입해서 만드는 거죠? 그렇죠, 그렇죠. 네. 예. 그리고 저희는 네. 화학 조미료를 쓰지 않습니다. 아, 전혀? 예, 네. 전혀 쓰지 아, 않습니다. 그렇군요. 예. 그러니까 말 그대로 건강식이네요. 그죠? 네네네네. 네. 그러니까 손님 밥상에 올라가는 그 반찬이나 그 어떤 음식 요리가 이 대표님 가정에서 본인이 먹는 식으로 그러니까 그 음식을 준비하는 거죠. 아이 그럼요. 네. 저희는 네. 집에는 쌀이 없어요. 아, 그렇군요. 그래갖고 여기서 만든 음식 가져가서 다 먹어요. 네. 근데 이 제가 이제 밖에서 또 소문을 듣기에는 뭐 우리 한인은 물론이고 다른 타인종들도 이 낙원 식당을 많이 알고 또 많이 찾고 있다는 소문을 네, 들었거든요. 그럼요. 네. 그분들을 위해서는 뭐 별도로 우리가 이 한식을 그대로 이제 그분들 입맛에 맞게 제공하는 거죠. 그렇죠. 네. 예. 그분들이 네네. 이제
이 한식에 대한 네네. 그런 인식이 많이 네. 옛날하고 바뀌었어요. 아, 그렇군요. 그래갖고 김치도 잘 먹고 네. 예, 잘 드시고 네네. 그리고 뭐 우리 불고기나 네네. 뭐 삼겹살도 너무 좋아하세요. 아, 요즘에는 그렇군요. 예. 네. 예. 그러니까 이 낙원 식당에서는 이렇게 한식 그 세계화 네. 그에 앞장서고 있다고 봐도 과언이 아니네요. 저는 그러고 싶어요. 네. 근데 이 옛날부터 이 음식에 대한 어떤 취미와 이런 어떤 그 활동을 하셨어요? 아니면 그럼요. 아, 이민 오셔서 하신 게 아니고? 아니에요. 네. 저는 한국에서도 식당을 했었고 일본에서도 식당을 아, 했었고 예. 그다음에 이- 여기 미국에서도 그 한 거예요. 음식에 대해서 관심과 이 또 활동을 하게 된 특별한 무슨 계기라도 있었습니까? 아니에요. 음식하는 걸 어렸을 때부터 좋아했어요. 아, 그렇군요. 그래가지고 내가 이렇게 쪼그라졌어요. 아니 뭐 아직도 뭐 아름다우시고. 아니에요. 그런데 이 뭐 타인종들 특히 이제 뭐 다른 우리 한인을 제외한 타인종들이 우리 한식에 여기 낙원 식당에는 어떤 종류를 주로 찾고 있습니까? 주로 많이 찾는 거는 불고기 아, 하고 삼겹살. 네네. 그다음에 우리 저기 진짜 빅세이라는 냉면. 네네. 예, 너무너무 좋아하시죠. 근데 냉면을 제가 여기 사인을 보니까 뭐 599를 하루 종일인데 네. 그 재료비나 나옵니까 그게? 그래도 많이 팔면 좋습니다. 아 그러니까 네. 이 많은 양을 제공하기 예, 위해서 예, 예. 저렴하게 제공을 한다. 그럼요. 네. 그리고 저희는 지금 요즘에 너무너무 물가가 비싸잖아요. 그렇죠. 예, 고기값도 비싸고 네, 야채값도 네. 비싸고. 네. 그래도 그냥 갑니다. 아 저희는. 가격은 올리지 않고. 네. 그러니까 착한 가격을 이렇게 유지하겠다. 고객들에게 제공을 하고 있다. 그러니까 언젠가는 이 네네. 코로나 끝나겠죠? 네네. 예, 그때를 대비해서 그냥 갑니다. 예. 예. 근데 요즘 뭐 아시겠지만 그 물가 상승이 장난이 아니고. 장난 아니죠. 예. 그러면은 우리가 일반적으로 생각할 때 물가가 올라가면은 이 음식값도 올라가는 게 맞다고 생각을 하는데 네. 왜 특별히 그 착한 가격을 고집하는 이유는 뭡니까? 저는 저희 음식을 네네. 많은 사람이 네. 한 분이라도 더 네. 저희 우리 음식을 네. 잡숴 주시기를 원하고 네네. 예, 손님을 한 명이라도 더 모시기를 원하는 마음에서 그냥 그대로 네, 예. 저 고객들이 여기 와서 이제 음식을 드시고 나가실 때 보면은요. 네. 전부 이 얼굴이 환하게 그 웃음을 지면서 좋죠. 만족감을 느끼고 있거든요. 그러면 네. 저도 만족합니다. 아 그렇군요. 네. 그러니까 고객 한 분 한 분이 그 음식을 맛있게 먹고 네. 즐거워할 때 아, 그럼요. 보람을 느끼신다는 그럼요. 말씀이군요. 그 앞으로 이 낙원 식당을 뭐 여기서 이렇게 이제 한정되는 게 아니라 좀 더 발전적으로 계속 나갈 거 아닙니까, 그죠? 네. 어떠한 계획을 가지고 계세요? 저는 뭐 2호점, 3호점은 안 해요. 네, 그냥 그렇군요. 오로지 여기서 네, 네. 그냥 끝까지 네. 저희 낙원 식당을 사랑해 주시는 분들과 네네. 낙원 떡집을 사랑해 주시는 분들을 위하여 네. 최선을 다하고 네. 예, 저희 모두는 그러기를 그렇죠. 힘씁니다. 네. 네, 네. 네. 그러려고 해요. 네. 예. 그러니까 주로 이제 여기 찾는 고객들은 한 번 발걸음을 들여놓으면은 두 번, 그렇죠, 세 번 그렇죠. 찾게끔 만드는 네, 데 네, 이제 네, 네, 초점을 네, 맞추신다는 네. 예. 말씀이군요. 예. 네. 근데 이 식당을 운영하시면서 가장 큰 애로점은 뭐예요? 많지요. 어떤 애로점이 가장 커요? 너무 많아요. 아 그래요? 너무 많지만 이제 지금 뭐 나만 힘든 거 아니고 그렇죠. 다 네. 힘드니까 이제 그거를 이겨내려고 노력하고 있고 네네. 애로점이라고 하면은 뭐 일일이 다 네. 손 못 꼽아요. 그러니까는 근데 어떤 식당도 마찬가지일 거예요. 네, 2년 전부터 시작된 그 코로나 19 팬데믹 이후에 예. 이 각 그 업종 분야가 많은 변화가 지금 일어나고 있거든요. 예. 제가 보기에는 이 요식 업계도 마찬가지인데 그럼요. 그러한 대처를 우리 저 대표님께서는 어떻게 하고 계세요? 이 변화에 대한 대처. 변화에 대한 대처는 따로 우리가 네. 뭐 특별히 뭐 어떻게 하는 건 없고요. 네네. 저희는 언젠가는 끝날이라 생각하고 네. 희망을 갖고 하는 거죠. 네. 그래서 우리는 지금 뭐 힘들지만 네네. 전 종업원 다 네네. 쓰고 있고, 아, 그렇군요. 예, 전 종업원 똑같은 시간 다 주고 있고, 네. 예, 그렇게 해갖고 제가 지금 힘들지만 네. 곧 그 사람들이 나를 또 일어서게 해줄 거라고 믿고 있습니다. 근데 이제 이 낙원 식당에 이제 이건 특별히 예외가 되는데 지금 밖에 나가 보면 다른 그 식당이나 또 다른 그 비즈니스 업체들은 그 구인난에 엄청 애를 먹고 있거든요. 이 종업원 구인. 예. 예, 그게 가장 힘든 또
과제 중에 하나로 또 네네네. 낙원식당 그런 일은 없죠. 우리는요 네. 맨날 우리 농담으로 너네들은 왜 안 나가니 이래. 아, 우리는 네네. 정말 지금 몇 년, 네네. 10년 이상 네. 남미 그 친구들도 네네. 지금 10년 이상 넘은 애들이 많고 아, 그렇군요. 우리 여기 한국 종업원들은 네네. 보통 짧으면 7, 8년 아, 그렇군요. 아니면 10년 이상씩 다 있는 그냥 같은 식구 같은 그러니까 그런. 이제 전체 그 직원들을 한 가족처럼 이제 이렇게 이끌고 계시는 거군요. 아이, 그럼요. 그렇죠? 네. 그분들은 나를 식구로 생각 안 할지 모르지만 네네. 아니에요. 우리는 너무너무 화기애애하고 응. 네, 이제 오늘은 제 1탄으로 이 간단한 그 낙원식당에 대한 대충 그 요약 예. 이걸 설명을 해드렸는데 다음에는 네. 여기 사람들이 여기서 저희가 찾는 뭐 삼겹살 네. 아니면은 뭐 불고기 네. 아니면 뭐 각종 뭐 김치찌개 된장찌개 같은 그 한식 요리 예. 이거를 좀 직접 만드는 걸 한번 보여주실 수 있죠? 그럼요. 그래서 이 우리 시청자들이 그 요리를 만드는 걸 보고 예. 여기를 좀 찾고 싶은 마음을 더 강하게 만드는 그럼요. 예, 그런 얼마든지. 한번 주셨으면 예, 좋겠어요. 예, 예. 얼마든지 보여드리죠. 네, 이제 구정이 얼마 전에 지났습니다. 네. 이 낙원식당 그 대표로서 우리 시청자나 동포들에게 네. 새해 덕담 한 말씀 해주세요. 덕담. 인사 한 말씀. 예. 제가 말주변이 없어요, 네. 좀. 네. 근데 네. 좌우지간 이 어려운 시기에 그래도 살아야지 어떻게 하겠습니까? 그렇죠. 열심히 사시고 열심히 운동하시고 네. 건강이 최고입니다. 네. 예. 그러니까 건강 지키시고 네. 예. 올해도 뭐 건강하시고 복 많이 받으시고 낙원식당 많이 애용해 주세요. 감사합니다. 네, 바쁘신 와중에 지금까지 이렇게 말씀에 응해 주셔가지고 너무 감사합니다. 아유, 고맙습니다. 감사합니다.